Hello guys. So today I'll be teaching you the sixth chapter, that is physical and chemical changes. So let's see what are physical changes and chemical changes, and let's do so many activities related to this. I'll be showing you few experiments related to physical changes and chemical changes. So let's go through this chapter in detail. So let us talk about few changes which we see around us. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಚೇಂಜಸ್ ನಾವು ಡೈಲಿ ಲೈಫಲ್ಲಿ ನೋಡೋ ಅಂಥದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ದೋಸ್ ಆರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಆಫ್ ಶುಗರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಇವಾಗ ನಿಮ್ಮಮ್ಮ ಏನಾದರೂ ಜ್ಯೂಸ್ ಮಾಡು ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಗ್ಲಾಸಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಹಾಕಿ ಶುಗರ್ ಹಾಕಿ ಅಂತಾರೆ. ಆಗ ಶುಗರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಶುಗರ್ ಫಸ್ಟು ಕ್ರಿಸ್ಟಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಡಿಸಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ದ ವಾಟರ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ನಾವು ಹಾಲಿನಿಂದ ಮೊಸರು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಮಿಲ್ಕು ಫುಲ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತದೆ, ಮಿಲ್ಕಿಂದ ಕರ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಕರ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಮಿಲ್ಕ್. ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಸಾರ್. ಸಾರ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಉಳಿ ಬರೋದು. ಸೊ ಹಾಲು ಉಳಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅ ಚೇಂಜ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ ಆಫ್ ಅ ಮಿಲ್ಕ್? No. So that is also a change. Next one is stretched rubber band. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ನೀವು ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ತಗೊಂಡು ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದ ಶೇಪ್ ಆಫ್ ದ ರಬ್ಬರ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಚೇಂಜಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ನಾರ್ಮಲ್ ವೇ, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆದಾಗ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್ ಸಮ್ ಚೇಂಜಸ್ ವಿಚ್ ವಿ ಸಿ ಯೂಶಲಿ ಅರೌಂಡ್ us. So basically there are two types of changes. ಎರಡು ಥರ ಚೇಂಜಸ್ ಇದೆ. One is a physical change and the other one is a chemical change. Physical change usually involves a change in the state or change in the shape, ಆ ಥರ. Chemical change ಅಂದರೆ ಅದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಆಗಿ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So I will tell you in detail about it later when I'm explaining you a few examples related to these changes. ಸೊ ಇವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ನ ನೋಡೋಣ. ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜಲ್ಲಿ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ತ್ರೀ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸ್ಟಡಿಂಗ್, ದಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಐ ವಿಲ್ ಬಿ ಶೋಯಿಂಗ್ ಯು ಇಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಪೀಸಸ್ ಆಫ್ ಪೇಪರ್, ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಮೆಲ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಐಸ್, and the next one is boiling of water. So these are the three examples which I will be showing you which are related to physical change. So the first example for the physical change is the pieces of paper. So now for this activity what you have to see here is I have taken one single sheet of paper and I have torn it into 4 different pieces. Then in that one piece I have cut into 2 different pieces. So you can see that there's a change in the state of the paper. So shape of the paper is entirely changed. So can you actually when you get it near, can you actually get back the paper as it is? You cannot get back the paper as it is. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗಿರೋದಂದರೆ, ನಾನೊಂದು ಪೇಪರ್ನ ತೊಗೊಂಡು ಅದನ್ನು 4 ಪೀಸಸ್ಗೆ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪೀಸ್ನ ಇನ್ನೂ 2 ಭಾಗವಾಗಿ ಕಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಈಗ ನೀವು ಅವೆಲ್ಲ 4 ಜೋಡಿಸಿದ್ರೆ ಇವಾಗ ನಿಮ್ಗೆ ಅದೇ ಪೇಪರ್ ಬರುತ್ತಾ? ಬರಲ್ಲ. ಶೇಪು ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆಯಾ? ಎಸ್. So what is the physical property here? That is the shape of the paper. But has the chemical properties of the paper changed? Illa. Enadru chemical properties idರಲ್ಲಿ change ಆಗಿದೆಯಾ? ಏನೂ change ಆಗಿಲ್ಲ. Only the shape of the paper has been changed. So the shape of the paper is a physical property. Therefore, this is a physical change. So the next example is the melting of ice. Let's see how is it a physical change? How is melting of ice a physical change? So take a tumbler and keep ice in that. Now keep it in the sunlight. The ice will start melting and it forms into water. So you can see it's formed into water. Now keep the same tumbler in the refrigerator and freeze it. So what will happen after few hours? After few hours, you can see that the water has again become ice. So water has again turned into ice. So the next example is the boiling of water. So ಈ boiling of water ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ physical change ಅಂತ. Let's see how boiling of water is a physical change. Take a container and keep water in it. Now keep this container on the Bunsen burner with the flame on. The water will start forming steam. ಹಬೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಟೇಕ್ ಅ ಪ್ಯಾನ್, ಅದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಇಡಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇವಾಗ ಫ್ಲೇಮ್ನ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. So when you turn off the flame, you can observe that the water droplets are formed on the pan. So in the first activity, you saw that there was changes in the shape of the paper. In second and third, you saw that there was change in the state of water. ಫಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ನಿಮಗೆ ಪೇಪರ್ ಇಂದು ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಥರ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯಿತು, ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಫ್ ದ ವಾಟರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ವಾಟರ್ ಫಸ್ಟು ಐಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಿ ವಾಟರು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಶೇಪ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಸ್ಟೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. Shape is also a state example of physical property. Therefore, the first and the second and third examples, all these three examples which I have shown you here, are the examples of physical changes. So now let us understand the definition of physical change. So you can see here, properties such as shape, size, color and state of a substance are called as physical properties. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಾಗಲಿ ಶೇಪ್, ಸೈಜ್, ಕಲರ್ ಮತ್ತೆ ಅದರ ಸ್ಟೇಟ್ ಇವೆಲ್ಲಾನು ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸಚ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. ಇದು ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್ ಅಂಡ್ ನಾಟ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲ್ ಚೇಂಜ್. Next, physical change is usually reversible. In this change, there is no new substance formed. ನಮಗೆ ಅದರ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಪೇಪರ್ನ ವಾಪಸ್ ನಮಗೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯೋಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ಇರ್ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಆದರೆ ನಿಮಗೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲಲ್ಲಿ ಐಸಿಂದ ವಾಟರ್ ಆಗೋದು, ವಾಟರಿಂದ ಐಸ್ ಆಗೋದು, ದಟ್ ವಾಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಐಸ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ವಾಟರ್ ಆಯಿತು, ಮತ್ತೆ ವಾಟರ್ ಐಸ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ನೀವು ಹಿಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹಂಗೂ ಮಾಡ್ಬೋದು, ರಿವರ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿವರ್ಸಿಬಲ್. ಥರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಂದು ನಾವು ವಾಟರ್ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಸ್ಟೀಮ್ ಆಗಿ ಅದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟಾಗ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ಸ್ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಸ್ಟೀಮಿಂದ ವಾಟರ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಸೊ that is also an example of a reversible physical change. So ಎಲ್ಲ physical changes reversible ಅಲ್ಲ, ಆದರೆ most of them are reversible. Physical change is usually reversible. In this change, there is no new substance formed. ಈ physical change ಅಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ, ಅದೇ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸೇ ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಹೊಸ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಯಾವುದು ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಹೊಸದೇನ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಐಸಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹೊಸಾದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಮಲ್ಲಿ ಏನಾರ ಹೊಸಾದ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯ್ತಾ? ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಿಸ್ ನೋ ಚೇಂಜಸ್ ಇನ್ ದ state of, there's no changes in a substance. There's no new substance being formed.